Hello friends, welcome back to my channel. In this video I will be explaining about constructors in Python. So what is a constructor? Constructor is a special method which is used to initialize the instance variable of a class. So already in previous videos I have explained about a class and an object which is nothing but instance variable self keyword. Okay, once see all those videos and come back to this video. Okay, so constructor అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే we are initializing the instance variables. So instance variables are nothing but by using self you are accessing the data members of a class. So then those members we can call it as instance variables. Okay, so here for example, if you are taking a class student, it has student number and student name as an attributes. Okay, so these two attributes are accessed by using this self variable. So self variable is nothing but which contains memory address of the instance of the current class. సో కరెంట్ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ అడ్రస్లో అయితే స్టోర్ అవుతుందో ఆ అడ్రస్లో డిఫాల్ట్గా ఎస్ఎన్ఓ ఎస్ నేమ్ని స్టోర్ చేసి ఆ లొకేషన్స్లోకి వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. సో ఇలా చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ init. Here init method అనేది ఏదైతే ఉందో దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ కన్స్ట్రక్టర్. జావాలో కానీ సిపిపిలో కానీ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం కన్స్ట్రక్టర్ అనగానే ఏం చేస్తాము అంటే క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే నేమ్తో మీరు మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తే కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. బట్ ఇన్ పైథాన్ ఇనిట్ మెథడ్ అంటే ఇనిషియలైజింగ్ ద డేటా మెంబర్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. సో అందుకనే మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయండి. కొన్ని మెథడ్స్ ఎప్పుడైతే 2 బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఉంటే then we can say automatically those can be implicitly executed by the Python virtual machine. So Python virtual machine implicits గా ఏ మెథడ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. 2 మీరు ఏదైనా మెథడ్ రాస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 సమ్ యాడ్ అనే మెథడ్ రాశాను అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ఈ మెథడ్ని మీరు కాల్ చేయడానికి రైట్ లేదు. బట్ పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ itself executes that method. Okay, so constructor is a special method used to initialize the instance variables. Okay, so the first parameter self అనేది ఏంటి అంటే stores the address. Okay, so how we can ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటేనండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా తీసుకుంటే ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా సరే ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి అంటే 4001 Johit. Okay, let's see with an example. So quickly move on to Jupyter Notebook. Create a class with name student and define init self. Okay, so by using self.snvo you are giving the student number and by using self.sname you are giving Johit. Okay, and display these values. So display self and print some student number is where it is stored self dot snvo. Next print student name is where it is stored self dot sname. Okay, so if you want to execute this you need to create an object. So here s is an object of a class student. By using this s you can call display method. So execute this. Okay, so student number is 4001 Johit. For example, I am creating 2 objects for the same class. So again I am creating s2 student and s2 dot display. So again execute this one. Again it prints the same values because for every instance you are initializing the same values. Okay, so this is called it as default constructor. Default constructor అన్నప్పుడు మీరు ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారో దట్ మీన్స్ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తారో అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క డిఫాల్ట్ ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ఏముంటాయంటే మీరు ఏవైతే పాస్ చేస్తారో
అవే వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అలా కాకుండా వీ నీడ్ టు పాస్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్కి 4001 జోహిత్, ఫర్ వన్ మోర్ క్లాస్ వీఆర్ గివింగ్ సమ్ మోర్ వాల్యూస్. ఓకే, సో అలా మీరు పాస్ చేయాలి వాల్యూస్ అనుకుంటే వీ గో ఫర్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు ది కన్స్ట్రక్టర్స్. సో వీఆర్ పాసింగ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ. సో స్టూడెంట్ క్లాస్తో కాల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏమేమి పాస్ చేస్తున్నాం? నెంబర్ అండ్ నేమ్. ఇవి దేనికి సంబంధించి? ఈ ఎస్ ఇన్స్టెన్స్కి సంబంధించి. ఎస్ అనేది ఎవరు రిఫర్ చేస్తారు? సెల్ఫ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ వీఆర్ పాసింగ్ 2 పారామీటర్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, స్టూడెంట్తో పాటు నేను ఏం చేస్తున్నాను? 4001 అండ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ జోహిత్. Again for second student I am passing second roll number and passing another name. Okay, so for each instance I am passing 2 different initial values. At the time you are giving here arguments number and name. So the student number is assigned with this particular number. Okay, so number, and for name I am giving here name. So again execute this. So we have different initial values. ఎప్పుడైతే మీరు డిఫరెంట్ ఇనీషియల్ వాల్యూస్ తోటి ఇనీషియలైజ్ చేయాలి అనుకుంటారో దెన్ యూ గో ఫర్ parameterized constructor. What it calls? Parameterized constructor. For example, I am giving one more example. Class. Now for example, it is PG group. For example, PG classes. Here I am initializing the strength details. So self dot strength is equals to some 60 అన్నాను అనుకుందాం. For example, define display print. So don't forget, always give self variable. Strength of the course is self dot strength. Now I am creating objects for this PG course. For example, I am creating MSc Computer Science. So the class name is PG. Next MCA, the class name is PG. So for MSc CS, by using this object I am calling display method, and by using MCA also calling some display method. So execute this one. So for both courses the default initialization is 60. సో అలా మనకి ఎన్ని కోర్సెస్ అయితే ఉంటాయో అన్ని కోర్సెస్కి డిఫాల్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ 60 అయితే యూ గో ఫర్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. అలా కాకుండా ఫర్ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ 48 అండ్ ఎంసీఏ ద అలాటెడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ 60. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది? కోర్సుని బట్టి అలాటెడ్ స్ట్రెంగ్త్ మారుతూ ఉంది. ఓకే, అట్ దట్ టైమ్ యు ఆర్ పాసింగ్ డిఫరెంట్ ఇనీషియల్ వాల్యూస్. ఓకే, సో అట్లాంటి సినారియోస్లో ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఒక సమ్ ఏదో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకుంటారు, ఆ వేరియబుల్ నేమ్ని ఇక్కడ అసైన్ చేస్తారు. అంటే ఎంఎస్సి అన్నప్పుడు 48 వెళ్తుంది, 60 అన్నప్పుడు ఎంసీఏకి 60 వెళ్తుంది. ఇక్కడ సెల్ఫ్ అనేది ఏమవుతుంది? మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ని సెల్ఫ్ వేరియబుల్ రిఫర్ చేస్తున్నట్టు. సో రన్ దిస్ వన్. సో ఫర్ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐఎమ్ పాసింగ్ 48, ఫర్ ఎంసీఏ ఐఎమ్ పాసింగ్ 60. ఓకే, సో లైక్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో అట్లా మీరు కొన్నిసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్ నాకు ఇంకా తెలియదు. ఓకే, సో అట్లాంటి కేసెస్లో అక్కడ ఏమి ఇచ్చేయచ్చు? నేను ఎన్జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, అంటే డిఫాల్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్ నాకు తెలియదు, అందుకని 0 అంటున్నా. బట్ ఎంసీఏకి తెలుసు 53 మెంబర్స్ జాయిన్ అయిపోయారు అని. ఓకే, సో సెల్ఫ్ డాట్ జాయిన్డ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అంటున్నాను, సెల్ఫ్ డాట్ జాయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్జే. సో అట్లానే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? ప్రింట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్ సెల్ఫ్ డాట్ జాయిన్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో చూడండి 48 0.
సో ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ పాసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్ ఇన్ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ బికాజ్ ఐ డోంట్ నో టిల్ ద కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. సో నాకు తెలియదు కాబట్టి అట్లాంటి సినారియోస్లో మనం వాల్యూ పాస్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఏ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయమని చెప్తున్నాం, ఎన్జే యాజ్ 0. ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్ యాజ్ 53, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్డ్ ఎన్ని అవుతాయి, 53. కాబట్టి ఆ 53 ఈ ఎంసీఏ ఇన్స్టెన్స్కి అసైన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఎంఎస్సి సిఎస్కి సంబంధించిన కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క జాయిన్ ఎంత అవుతుంది, 0నే ఉంటుంది. లైక్ దట్ యు ఆర్ ఆల్సో పాసింగ్ 0. ఓకే. సో మనకి అంటే వాల్యూస్ని మీరు పాస్ చేసేదాన్ని బట్టి మీ కన్వీనియంట్ ప్రకారం డేటాని 2-3 వేరియబుల్స్ పంపించవచ్చు. ఆ 2-3 వేరియబుల్స్లో యు ఆర్ నోయింగ్ ఓన్లీ 2 values బట్ యూ డోంట్ నో థర్డ్ పారామీటర్ వాల్యూ, దెన్ యూ కెన్ అసైన్ దట్ పారామీటర్ యాజ్ 0. ఓకే. సపోజ్ నేను ఇక్కడ 0 తీసేసాను అనుకుందాం, చూద్దాం అప్పుడేం వస్తుందో. ఇట్ షోస్ అన్ ఎర్రర్ బికాస్ the module taking 2 parameters but you are passing only single parameter, so one required positional argument అంటుంది. అర్థమైందా? సో అందుకని ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, పాస్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, పాస్ చెయ్యకపోతే యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ 0. అట్ దట్ టైమ్ సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 0 ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ కదా. 48 కామా అని చెప్పి నేను పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ పంపించట్లేదు కదా. సో 48 స్ట్రెంత్లోకి వెళ్తుంది, 48 పక్కన నెక్స్ట్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ నేను పంపించట్లేదు కాబట్టి ద సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు బి టేక్ ఇట్ యాజ్ 0. ఓకే. సో ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ constructors. This is most important. Constructors are special methods. One more thing you remember that. So what is the difference between a constructor and a method? So constructor అన్నప్పుడు init అని ఉంది అంటే which is nothing but constructor and it is used to initialize the data members. Whereas method అనేది ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయటం కోసం యూస్ చేసేది, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్. ప్లస్ కన్స్ట్రక్టర్ని మనమేమీ కాల్ చేయక్కర్లేదు. పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ ఇంప్లిసిట్లీ కాల్స్ ద కన్స్ట్రక్టర్. బట్ డిస్ప్లే కానీ అదర్ మెథడ్స్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ కాకుండా మెథడ్స్ని ఎవరు కాల్ చేస్తాం, మనమే కాల్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ constructors and a method. Thank you.